जंगी लाल महाजन जी। इस मैं पहली बारी बोल रहा जी, इस करके पढ़ना जरूरी हो गया। वो भी सारे पढ़ के ही बोले जी। नहीं मैं उन्होंने इसलिए मेरी ये हथ जोड़ के बेनती है कि सारिया पार्टियां नूं लोकां दियां भावनावां नाल खेलण दी बजाए असीं अपना फर्ज पूरा करिए। अज इस हाउस विच मता पाइए कि सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी बल्कि बाकी यूनिवर्सिटी नूं पूरा फंड देवांगे। क्यों साडे प्रोफैसर अपने हक लैण लई कोर्टां विच जांदे हन, क्यों असीं उहनां नूं UGC दे स्केल नहीं देंदे। मैं अखीर विच फिर यही दोहरावांगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी दे केंद्रीकरण का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए यह मता बेलोड़ा है। धन्यवाद। सरदार प्रगट सिंह जी। थैंक यू स्पीकर साहब, तुहाडा धन्यवाद है कि तुसी मैनू इस पंजाब यूनिवर्सिटी ते मता जिहड़ा सरकार ने लियांदा उहदे ते बोलण दा मौका दिता। सिंपल गल तां इन्नी की है कि पंजाब लाहौल स्पीति तो लैके ते खैबर दरे तक ये पंजाब हुंदा सीगा। जिस पंजाब की आपां गल करते हैं तो इनू हौली 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 ये छोटा करी जाने, उहदे विच अपना भी रोल हैगा, इहदे च कोई दो रामा नहीं। 1966 च भी होया ते हुण हौली हौली, क्योंकि पिछले समय दे विच भी मौजूदा सरकार ने जिहड़े यूटी दे इंपलॉईज है उन्हां उत्ते जिहड़े सेंटर दे जो रूल्स हैगे आ वो जिहड़े आ उहदी इंप्लीमेंटेशन कर दित्ती है। और हुण इन्हां दा ध्यान जिहड़ा वो पंजाब यूनीवर्सिटी वाल है, क्योंकि इहदी डीपर जिहड़ा थॉट प्रोसैस आ, मैनू जिन्नी क गल समझ आउंदी ये है कि पंजाब यूनीवर्सिटी नूं कल्ला डिसअफिलीएट पंजाब नालों नहीं करना, इनू चंडीगढ़ का हिस्सा बना के हौली हौली चंडीगढ़ भी साडे तो दूर करना आ। बेसिक गल इन्नी हैगी। इहदे विच आउण वाले समय च सारियां सरकारां ने किते ना किते रोल पहलियां ने भी प्ले किया। और मैं नौजवान साडे मिनिस्टर मीत हेर का धन्नवाद भी करदा, मुबारकबाद भी दिना भी इहदे नाल पानी की भी गल हुई आ, पंजाबी बोलते इलाकों की भी गल हुई आ। पर मैं असली गल है कि जिहड़ी दिल्ली वाली मानसिकता कल भी दोहराई सी मीत जी, बेसिकली तुहाडी दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दे विच पाणियां दे उत्ते एक डिफरेंट स्टैंड लिया होया। मैं ये नहीं गल करदा कि मैं इहनूं क्रिटिसाइज करदा, पर इस गल नूं आपां सारे जने सुहिरद होईए कि जिहड़ियां जिहड़ियां साडीआं पंजाब दीआं समस्यावां उहनूं आपां सारे जने, क्योंकि सारियां पार्टियां जिहड़ियां किते ना किते दिल्ली एफिलीएट हैगियां, और उहदे विच आपां पंजाब दा स्टैंड बड़ा क्लीयर रखीए कि सानू पंजाब नूं आ चीज़ां चाहीदियां तां कि असीं आउण वाले समय दे विच जिन्ना क पंजाब हैगा उहनूं संभाल के रखीए। और फाइनांस मिनिस्टर साहब नूं मेरा ख्याल है कि एक क्लैरीफिकेशन दे सकते हैं भी जे इन्हां ने इस वारी जिहड़ी बजट प्रोविजन कोई पंजाब यूनीवर्सिटी लई, क्योंकि मेरा ख्याल मैं तां किते पढ़ी है दिखी नहीं है, ये ठीक है प्रोफैसरस का इशू हैगा, फैकल्टी का इशू हैगा कि हाँ भी सानू जिहड़ी साडी पे आ जां क्योंकि वो सेंट्रल स्केल के मुताबिक मिलनी चाहिए आ जां उन्हां दियां जिहड़ी एज लिमिट हैगी वो जिहड़ी वो वध होनी चाहिए आ, वो उन्हां दे अपने ग्रीवेंसिस हैगे आ। लेकिन इहदियां जिहड़ियां भावनावां वो साडे पंजाब नाल जुड़ियां होईयां हैगियां। सो मैनूं लगदा कि आपां नूं भी इहदे ते, क्योंकि 145 करोड़ रुपये के करीब आपां अपने कॉलेजेस ते सरकार जिहड़ी कंट्रीब्यूट करदी हैगी आ, ते जे इहदे लई सानूं थोड़ा बहुता होर भी देना पवे तां कि इन्हां ने किसी ना किसी गारबेज दे विच लिया के ये इशू खड़ा करके, तो फिर पहला भी अपने ना इदां ही हुंदा रहा। क्योंकि हुण जिहड़ी इंपलॉईज दी इहनी जिहड़ी सेंटर दे जिहड़े रूल्स हैगे आ वो हुण लिया के इंप्लीमेंट करदे, क्योंकि असीं कई वारी सरकारां ने भी ध्यान नहीं कीता, 60-40 दी रेशो असीं मेनटेन नहीं कर सके, असीं जिहड़े डेपूटेशन ते ऑफिसर भेजने सी वो भेजे नहीं, और उन्होंने हौली हौली अपना कैडर खड़ा करके ते पंजाब नूं इहदे तों हौली हौली वांझा करन लगे हुए आ। सो ये नॉट ओनली यूनीवर्सिटी, ये सारियां जिहड़ियां साडियां वो भावनावां कि हाँ भी पंजाब नूं छोटा हौली हौली करी चलो, इन्हां नूं कट साइज करी चलो, पता नहीं पंजाब तो डर काहदा आ। असीं तां जे हर चीज़ दे विच कंट्रीब्यूट कीता,
80% ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਈਵਨ ਫਰੈਂਚ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੀਤ ਜੀ। ਸਰ ਚਲੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਹ ਜੇ ਬਾਤ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ SYL ਦੇ ਪੰਗੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ? ਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਫੇਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਾਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਚਟਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਫੇਰ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੈਠੋ ਬੀਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੀਤ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਆਈਏ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੈਠੋ ਪਰਾਸ਼ਰ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਵੈਸੇ ਪਰਾਸ਼ਰ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਚਲਾਉਣੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। This house is concerned about the attempt being made by some vested interest to push the matter for change of status of Punjab University into a central university. ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਬੂ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ।